Dear plus one commerce students, good morning. Today, in this session, we shall discuss the functions of Reserve Bank of India. The functions of Reserve Bank of India can be grouped under three heads. It is already we discussed. The first one is leadership and supervisory functions, traditional functions and promotional functions. In this session, we shall discuss the traditional functions of Reserve Bank of India. Traditional functions of Reserve Bank of India. Traditional functions are classified as banker and financial advisor to government. Monopoly of note issue. Bankers bank. Controller of credit and liquidity. Lender of the last resort. Clearinghouse services. Custodian of foreign exchange reserves. Maintenance of foreign exchange rate. And the last one is collection and publication of authentic data. Okay, we will discuss one by one the traditional functions of Reserve Bank of India. The first one is banker and financial advisor to government. Okay. We shall discuss the first one, banker and financial advisor to the government. அரசுக்கு வங்கியராகவும் அரசுக்கு நிதி ஆலோசகராகவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி செயல்படுகிறது. RBI accepts money into the central and state government's accounts and make payments on their behalf. It manages the government debt and is responsible for the issue of new loans. It advises the government on the quantum, timing and terms of new loans. It provides ways and means advances to the governments to tide over the temporary financial needs. It takes up the responsibility of investment of surplus government funds. Intergovernment and interdepartmental accounts adjustments are carried out by the Reserve Bank of India. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மத்திய மற்றும் மாநில அரசு கணக்கில் பணங்களை பெற்றுக்கொள்கிறது. அரசுக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை அரசின் சார்பாக பெற்றுக்கொள்கிறது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மத்திய மற்றும் மாநில அரசு கணக்கில் பணம் பெற்றுக்கொள்கிறது. அரசு சார்பாக பணத்தையும் செலுத்துது. அரசாங்கத்தினுடைய கடன்கள் நிர்வகித்தல், புதிய கடன்களை வழங்குதல் ஆகிய பணிகளையும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி செய்கிறது. அரசுக்கு பல்வேறு வகையான ஆலோசனைகளை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வழங்குகிறது. அரசாங்கத்தினுடைய தற்காலிக நிதி தேவைகளை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிறைவேற்றுது. அரசாங்கத்தினுடைய உபரி நிதியை முதலீடு செய்து வருமானம் ஈட்டக்கூடிய அளவில் செயல்படுகிறது. அரசு துறைகளுக்கு இடையில் உள்ள கணக்குகள் சரிகட்டுதப்படுகிறது. அரசாங்க துறைகளுக்கு இடையில் உள்ள கணக்குகள், கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சரிகட்டுகிறது, அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது. அடுத்த இரண்டாவது பணி மொனோபொலி ஆஃப் நோட் இஷ்யூ. ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சிறக்குவதில் முற்றுரிமை, ஏகபோக உரிமை. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தான் ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சிடுகிறது.
The Reserve Bank of India is the sole authority for the printing and issue of all currency notes in India except 1 rupee note. It is the duty of the Reserve Bank of India to ensure that sufficient number of good quality of currency notes is available to the public. It exchanges currency and coins not fit for circulation. 1 rupee note and all coins are issued by Ministry of Finance. Currency notes are printed at Nasik, Dewas, Salboni, Mysore and Hoshangabad. Currency notes are never printed outside India. 1 ரூபா நோட்டை தவிர அனைத்து ரூபாய் நோட்டுகளையும் அச்சிடுவதற்கும் வெளியிடுவதற்குமான முழு அதிகாரத்தை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பெற்றிருக்கிறது. நல்ல தரமான ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சிட்டு பொதுமக்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது. பயன்படுத்த இயலாத ரூபாய் நோட்டுகளை மற்றும் நாணயங்களை பெற்றுக்கொண்டு மாற்றி தருகிறது. 1 ரூபாய் நோட்டு மற்றும் அனைத்து நாணயங்களை நிதி அமைச்சகம் தயாரித்து வெளியிடுகிறது. ரூபாய் நோட்டுகள் நாசிக், தேவாஸ், சால்போனி, மைசூர், ஹோஷங்காபாத் ஆகிய 5 இடங்களில் அச்சிடப்படுது. இந்தியாவுக்கு வெளியில் ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சிடுவது கிடையாது. The next traditional function is Bankers Bank. Bankers Bank வங்கிகளுக்கெல்லாம் வங்கியாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி செயல்படுகிறது. The relationship between Reserve Bank of India and other banks in the country is just like the relationship of a commercial bank with its customers. The Reserve Bank maintains the current accounts of all commercial banks in the country. All the scheduled banks should deposit a percentage of cash reserve with the Reserve Bank. All banks can receive loans from Reserve Bank of India by rediscounting the bills and against approved securities. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பிற வங்கிகளுக்கு இடையிலான உறவு, இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கும் பிற வங்கிகளுக்கும் இடையிலான உறவு வங்கியர் வாடிக்கையாளர் உறவை போன்றது. அனைத்து வணிக வங்கிகளினுடைய நடப்பு கணக்குகளை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிர்வகிக்கிறது. வங்கிகள் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை ரொக்க இருப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும். மாற்றுச்சீட்டுக்கள் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மறுவட்டம் செய்கிறது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மாற்றுச்சீட்டுக்களை மறுவட்டம் செய்கிறது. ரீடிஸ்கவுண்டிங்னு சொல்கிறோம்ல, அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பத்திரங்களை பெற்றுக்கொண்டு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வணிக வங்கிகளுக்கு கடன் தருகிறது. Controller of credit and liquidity. The fourth traditional function is controller of credit and liquidity. கடன் மற்றும் பணப்புழக்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டாளராக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி செயல்படுகிறது. Controlling the credit money in circulation and the interest rate in the country is a major function of Reserve Bank of India. For this purpose, Reserve Bank of India uses quantitative and qualitative methods of credit control, ensuring the availability of sufficient cash and credit for business transactions and investment purposes. The economy is the responsibility of Reserve Bank of India. நாட்டில் நிலவக்கூடிய கடன் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளினுடைய பணப்புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் வட்டி விகிதத்தை நிர்வாகம் செய்வது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய முக்கிய பணியாக கருதப்படுகிறது. இதற்கான வழிமுறைகளை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தேவைக்கேற்ப செய்கிறது. முதலீட்டு நோக்கங்களுக்கு போதுமான ரொக்கம் மற்றும் கடன் கிடைப்பதை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி உறுதி செய்கிறது.
த கண்ட்ரோலர் ஆஃப் கிரெடிட் அண்ட் லிக்விடிட்டியில் ரெண்டு வகையான கண்ட்ரோல் சொன்னோம். குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் கண்ட்ரோல், இன்னொன்று குவாலிட்டேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் கண்ட்ரோல். அதில் குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் கண்ட்ரோல், கடன் அளவை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள். The methods which influence the total volume of credit in Indian economy are called quantitative or general method. An increase in these measures will reduce the volume of money in circulation in India and vice versa. கடன் தொகை அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் காரணிகள் கடன் அளவை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் என்கிறோம். அதில் குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் கண்ட்ரோலில் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பேங்க் ரேட் பாலிசி, வங்கி வீத கொள்கை. பேங்க் ரேட் refers to the rate at which the Reserve Bank of India rediscounts the bills given by the scheduled banks. வங்கி விகிதம் என்பது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மாற்றுச்சீட்டுகளை மறுவட்டம் செய்து கடன் வழங்கும் கழிவு விகிதத்தை குறிக்கும். ரெப்போ ரேட் இஸ் த ரீபர்ச்சேஸ் ரேட் at which the Reserve Bank of India repurchases the government securities from the scheduled banks and gives loans. Reverse repo rate is the rate at which the Reserve Bank of India borrows money from commercial banks by giving back those government securities. Repo rate மறு வாங்கல் விகிதம். ரெப்போ ரேட்டுங்கிறது ரிசர்வ் வங்கி பிணையங்களை பெற்றுக்கொண்டு கடன் வழங்கும் வட்டி விகிதத்தை குறிக்கும். ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் என்பது ரிசர்வ் வங்கி பிணையங்களை கொடுத்து வணிக வங்கிகளிடம் கடன் பெறும் வட்டி விகிதத்தை குறிக்கும். கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ, சிஆர்ஆர், ரொக்க இருப்பு விகிதம். It is the ratio of cash reserve with the Reserve Bank of India kept by the scheduled banks in proportion to the total time and demand liabilities with them. அட்டவணையில் இடப்பட்ட வங்கிகள் தம்மிடம் இருக்கக்கூடிய மொத்த கால வைப்புகள் மற்றும் கேட்பு வைப்புகள் தொகையில் ஒரு குறிப்பிட்ட விழுக்காட்ட ரொக்க இருப்பாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் இட்டு வைத்திருக்க வேண்டும். அதை தான் கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ, சிஆர்ஆர்னு சொல்கிறோம். ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ, எஸ்எல்ஆர், சட்ட ரீதியிலான நீர்மைத்தன்மை விகிதம். It is the ratio of money and money equivalent kept with the bank in proportion to the time and demand liabilities with them. அட்டவணையிலிட்ட வங்கிகள் அவங்கள்ட்ட உள்ள மொத்த கால வைப்புகள் மற்றும் கேட்பு வைப்புகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட விழுக்காடு தம்மிடமே வைத்து கொள்ள வேண்டிய பணம் மற்றும் பணத்திற்கு சமமானவைகளினுடைய அளவை குறிக்கும். ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆபரேஷன்ஸ், திறந்த சந்தை செயல்பாடுகள். The Reserve Bank of India directly buys or sells the securities and bills in the money market either to decrease or to increase the total volume of money. நாட்டில் பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நேரடியாக பணச்சந்தையில் பத்திரங்களை மற்றும் மாற்றுச்சீட்டுக்களை வாங்கவோ அல்லது விற்கவோ செய்கிறது. இப்போ அடுத்தது குவாலிட்டேட்டிவ் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ். ஏற்கனவே பார்த்தது குவான்டிடேட்டிவ் கிரெடிட் கண்ட்ரோல், இப்போ பார்க்க இருக்கிறது குவாலிட்டேட்டிவ் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ். கடன் தரத்தை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள். These methods influence the volume of money in selected or particular sectors of the economy. Rationing of credit, கடன் பங்கீடு.
Maximum limit is fixed for lending to certain sectors or specific purposes. சில குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்கு அல்லது சில துறைகளுக்கு கடன் வழங்குவதற்கான அதிகபட்ச வரம்பு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. Marginal requirements, விளிம்பு தேவைகள். It refers to the percentage of the value of securities submitted before the issue of loans. பிணையமாக கொடுக்கும் சொத்து மதிப்பில் எந்த அளவு கழித்து மீதி தொகையை கடனாக வழங்கலாம் என்பதை குறிக்கிறது. அதான் அந்த மார்ஜின். டைரக்ட் ஆக்ஷன், நேரடி நடவடிக்கை. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா டேக்ஸ் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் against any bank. Reserve Bank of India takes corrective actions on any bank or banks that does not follow its guidelines. It is called a direct action. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றாத வங்கி அல்லது வங்கிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எடுக்கும். இதை தான் நேரடி நடவடிக்கைன்னு சொல்கிறோம். மாரல் சஜஷன், ஒழுங்கு நடவடிக்கை. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா புட்ஸ் ப்ரெஷர் ஆன் த பேங்க்ஸ் டுவர்ட்ஸ் லிபரல் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் லெண்டிங் டூரிங் சர்டன் பீரியட்ஸ். இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சில குறிப்பிட்ட வகை கடன்களை தாராளமாகவோ அல்லது கட்டுப்படுத்தியோ வழங்க வங்கிகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறது. The fifth one is traditional functionல fifth one is lender of the last resort. இறுதி நிலை கடன் ஈவோர். In times of emergency, any bank in India can approach Reserve Bank of India for financial assistance. Reserve Bank of India provides them credit. When other sources of getting credit are exhausted, all banks can obtain loans from Reserve Bank of India, and hence it is called lender of the last resort. அவசர காலங்களில் இந்தியாவில் உள்ள எந்த ஒரு வங்கியும் நிதி உதவி பெற இந்திய ரிசர்வ் வங்கியை அணுகிறப்ப இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கடன் வழங்குகிறது. கடன் பெறும் பிற ஆதாரங்கள் அனைத்தும் தீர்ந்துவிட்ட நிலையில் கூட இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கடன் வழங்குகிறது. எனவே எல்லா வங்கிகளுக்கும் இறுதி நிலை கடன் ஈவோராக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இருக்கிறது. சிக்ஸ்த் ட்ரெடிஷனல் ஃபங்க்ஷன், கிளியரிங் ஹவுஸ் சர்வீசஸ், தீர்வக பணிகள். Reserve Bank of India acts as a clearing house and maintains a clearing system for all the commercial banks in India. The aggregate amount of checks presented by a bank on other banks represents the claim by that bank on other banks. Similar claims one made by all the banks on every other bank in the clearing. A net settlement is arrived at the clearing house. Accordingly, the debit or credit entry is made in their current accounts. The cash reserves kept by the banks with the Reserve Bank is utilized for this purpose. Clearing system saves time and eliminates paperwork and other difficult tasks involved in interbank settlements. Though the Reserve Bank of India maintains a clearing house system, only 14 clearing houses are owned by the Reserve Bank of India. 840 are managed by State Bank of India and 6 by nationalized banks. Total 860. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஒரு தீர்வக அமைப்பை இயக்குகிறது.
இந்தியாவினுடைய அனைத்து வணிக வங்கிகளுக்கும் ஒரு தீர்வக முறையை பராமரிக்கிறது. வங்கிகளுக்கிடையே உள்ள நிலுவைகளுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தீர்வகமாக செயல்பட்டு அதை சரி செய்கிறது. The seventh one is custodian of foreign exchange reserves. அந்நிய செலவாணி இருப்புகளினுடைய பாதுகாவலர். Reserve Bank of India maintains a reserve of gold and foreign currencies. When the foreign exchange reserves are inadequate for meeting the balance of payment problem, it borrows from International Monetary Fund (IMF). It also administers exchange control of the country and enforces the provisions of Foreign Exchange Management Act 1999. Development and maintenance of foreign exchange market in India is also the function of Reserve Bank of India. தங்கம் மற்றும் வெளிநாட்டு நாணயங்களினுடைய இருப்புக்களை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பராமரிக்கிறது. அந்நிய செலவாணி இருப்புக்கள் போதுமானதாக இல்லைன்னா நாட்டோட செலுத்தல் சமநிலையை பராமரிக்க பன்னாட்டு நாணய நிதியத்திடம் IMF கிட்டேருந்து கடன் வாங்குது. மேலும் அந்நிய செலவாணி மேலாண்மை சட்டம் 1999 விதிகளை அமுல்படுத்துது. அப்புறம் அந்நிய செலவாணி பரிமாற்றத்தை கட்டுப்படுத்துதல் போன்ற பணிகளை செய்கிறது. இந்தியாவில் அந்நிய செலவாணி சந்தையை செழுமைப்படுத்துதல் பராமரித்தல் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய கடமையாகும். 8th traditional function, maintenance of foreign exchange rate. அந்நிய செலவாணி விகிதத்தை பராமரித்தல். Reserve Bank of India manages the exchange value of the rupee in order to facilitate the India's foreign trade payments. It ensures that normal short-term fluctuations in trade do not affect the exchange rate. இந்தியாவினுடைய வெளிநாட்டு வர்த்தகம் மற்றும் பணம் செலுத்தும் வசதிக்காக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ரூபாயினுடைய அந்நிய செலவாணி மதிப்பை பராமரிக்கிறது. இது வர்த்தகத்தில் குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்கள் அந்நிய செலவாணி விகிதத்தை பாதிக்காத வகையில் உறுதி செய்கிறது. The last traditional function is collection and publication of authentic data. நம்பகத்தன்மையுள்ள தகவல்கள் சேகரிப்பு மற்றும் வெளியீடு. It has also been entrusted with the task of collection and compilation of statistical information relating to banking and other financial sectors of the economy. Reserve Bank of India monthly bulletin and annual report and various committee reports contain the treasures of authentic data. வங்கியியல் மற்றும் பொருளாதார தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு அவை தொகுக்கப்பட்டு இந்திய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய மாதாந்திர அறிக்கையிலையும் வருடாந்திர அறிக்கையிலையும் சுற்றறிக்கைகள்லையும் வெளியிடப்படுகிறது. இவை அனைத்தும் நம்பகத்தன்மையுடையதாகும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.